يا رسول الله وقدوتنا ዛሬ ከነብዩ ያየሁት ሁኔታ ሶብርም ያሳጣ ነው። ምን ይበላልሻል? ጃብር ምን ይላል? 3 ቀን ሙሉ ይላል በጠላት ታጥረዋል። ምግብ አልቀመስንም ውሃ ቢሆን እንጂ። ሰራዊቱን አናገረዋል። እናንተ ሰራዊቶች ሆይ ያ ማዕሸረ المهاجرين والانصار ዛሬ ምሳ ጃቢር ቤት ተጋብዛችኋል። ጃቢር ጠፋዋል። ሾልኮ ወጣ፣ ወደ ሚስቱ ደረሰ። ዛሬ ጉድ ተሰራለልሽ። ምን ገጠመ? ነብዩ ሰራዊቱን አስከትለውት መጡ። 2 ሰዓት ከ40 ደቂቃ ሙሉ ያንተ ነብይ የዓለሙ ብርሃን የኛ ነብይ ቂጣና ስጋ ያደረጉ ሰሃባ እየመገቡ ያ አቡ ሁረይራ ማን ቀረ? እኔና እርሶ አልኳቸው። ጠጣዋል። ቁጭ በልና ጨምራለሁ። ጨመርኳል። እንደገና ጨምራለሁ። ጨመርኳል። ጨምር ሲሉኝ አልቻልኩም አለ። ሆዴ ሞልቶ ወለዚ በዐሰከ بالحق لا اجد له مسلكا በእውነት በላከ ጌታ እምላለሁ መግቢያ የለኝም አለ። فضحك ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መጨረሻ የሚጠጡ ለሰሃቦች የኖሩ የተቆረሱ እነሱ ዘንድ የተፈቀሩ እንዳይን ብሌን የሚያያቸው ያላቸውን አካፍለው የሚያድሩ ረሱሉል ሁዳ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሃባው ማልቀስ ጀመረ። የነብዩ ቃሉን ሲሆን ተመለከቱ። ተአምራታቸው ተገለጠ። ነብዩን አፈቋቸው ሰሃቦቹ እንዳሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሃቦችን ነገን እንዲያዩ በአላህ ቃል ኪዳን ተስፈኛ እንዲሆኑ የቀረጹ ታላቅ ነብይ፣ ታላቅ ስብዕና ለዚህ ዘመን አስተምሮታቸው የሚያስፈልገን ሲራቸውን በሁሌ ልንማር የሚገባ ሽልማቶቻችን፣ ላይበሪያዎቻችን፣ ጎዳናዎቻችን በስማቸው በሚስቶቻቸው ስም ልንሰይምላቸው የሚገባ የአላህ ምርጥ ባለም አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ቀውለን አልሐምዱሊላህ ፊዕለን አልሐምዱሊላህ ሰብረን አልሐምዱሊላህ ሽክረን አልሐምዱሊላህ ሪضን አልሐምዱሊላህ ሑበን اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ قلت دون النفوس وكتبت الآثار ونسخت الآجال والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والأمر ما قضيت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله رؤوف الرحمن أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما تراه من سوء حالي عصيتك ربي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي لعمرك ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لي سؤالي أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله وخليله من خلقه وآمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه ما اتصلت عين بنظر ووأت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالجسم الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء تغشى الغيوم من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء
والمصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء صلى عليك الرحمن ما صحبت دجا حاد وحنت بالفلوات وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنات عدن آلك السمحاء. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، دخل أعرابي إلى مدينة المنورة، ودخل إلى مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، واستقبل قبره وأنشد قائلا: يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطابت من طيبهن القاع والأكم روح الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا ننساهما أبدا منا السلام عليهم ما جرى القلم. هذه الأشعار سار بها الركبان وتناقلها الأجيال حتى نجد هذه الأشعار في جدران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ود مؤمنان، زاري سلتالاقو سو سبئنا انتركاله سل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام الله كلاكاتشو فطور بلاچو مرتو የነቢያት ሁሉ አይነታ የረሱሎቹ ጓል رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. الله قرآن لي لقد برغت جاءكم متعلاችሁ رسول من أنفسكم ከነፍሶቻችሁ የሆነ መልእክተኛ። በሌላ የቁርአን አቀራር لقد جاءكم رسول من أنفسكم أنفس ሚለው የአረበኛ ቃል أفعال التفضيل እንለዋል። ማጋነኛ አገላለጽ ነው። ነፊስ ወአንፈስ ምርጡን ነብይ ልከላቸዋለሁ ይላል። የነቢያቶች ሁሉ ምርጥ የሰው ልጆች አይነታ የሩሱሎቹ አስኳል ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድ ገጠሬ ወደ መዲና ገባ። ቀብራቸውንም ተመለከተ። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናፍቀውት ነበርና ወደ ቀብራቸው አማትሮ አንዲትን ስንኝ ቋጠረ። ስንኛዋን ትውልድ አዳነቃት። አሁንም ብትገቡ ከነብዩ ቀብር ላይ በዙሪያቸው ግድግዳው ላይ ግጥሞቹ ተነቅሰው ታያቸዋላችሁ። ያ ኸይራ من دفنت في القاع أعظمه ያ አንተ ምርጡ አካሉ መሬት ላይ የተጋደመው فطاب من طيبهن القاع والأكم አንተ መሬቱ ስታርፍበት እንደሚስክ ሸተተ ይላል። روح الفداء لقبرنا أنت ساكنه أنت لعرفكبت قبر نفسي يسوالتان فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته أنت كنا يوم القيامة من جهنم من كجله على الصراط صراط لي إذا ما زلت القدم اقروتش سيادة لتأشر وصاحبك أبو بكرنا عمر أبرواتشو تقادموا النسو ماله فلا ننساهما أبدا لسلمنا يسرطن قد المتشم عن رسام من السلام عليهم يا الله سلام كالنسو بني عليه يسفر باتشو ما جرى القلب بقروتش كزعفو درس بلوغد. نبي عليه الصلاة والسلام بأمت عندي لور بتشامنا وصاتشو نبيا بكنم بماتام سنبلام سنتتا سندر سنازل سنتكز سنقواس سنكمت يهول تزتاچن ናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያንዶር ነብይ ያለን ሁሌም ህይወታችን ጋር ወፊኩም ረሱል መልእክተኛው እናንተ ጋር ይላል። ፈለጋቸው እኛ ጋር ስንራመድ ኮቴያቸውን ነው፣ ስንረግጥ ፈለጋቸው።
እሳቸውን ሁሌ ማውሳት፣ ታሪካቸውን መዘከር፣ ስብዕናቸውን መማር የዚህ ኡማ እንደ አዲስ ግዴታ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ አሟልቶ ውጫቸውንም ውስጣቸውንም የፈጠራቸው ከአነከ ቀድ ኹሊቅተ ከማ ተሻኡ እንደፈለግከው ዲዛይን ተደርገህ የተፈጠርክ ትመስላለህ አሏቸው ያዩዋቸውና ሐሰን። የዚህ መልእክተኛ ስብዕና ላይ ታሪክ እያወጣን አስተምሮ እየዘገነ ትውልድን ማነጽ እንደ አዲስ ለኛ ያስፈልገን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምርጥ አባት፣ ምርጥ ሽማግሌ፣ የመስጂድ ኢማም፣ የመስጂድ ኸጢብ፣ የጦር ሜዳ ጀግና፣ አርበኛ፣ አስታራቂ፣ ጥሩ ባል፣ ጥሩ ሸምጋይ፣ ጥሩ ጎረቤት፣ ጥሩ የንግድ ጓደኛ ሁሉንም ነበሩ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከሰሃቦቻቸው ጋር ከባልደረቦቻቸው ጋር ችግራቸውን የሚካፈሉ፣ አብረዋቸው የሚታመሙ፣ ተረበው የሚያጎርሱ፣ ደግ አዛኝ፣ ረሕመቱን ልልዓለሚን ለዓለማት ሁሉ እዝነት ነበር። ቡኻሪ ላይ በተዘገበው ሐዲት ጃቢር ብኑ ዓብድላህ አንድ ስብዕናቸውን ይገልጥልናል። አንዴ ይላል የኸንደቅ ዘመቻ ጊዜ፣ የኸንደቅ ዘመቻ እስልምና የገጠመው ትልቁ ዘመቻ ነው። የቁረይሽና አጋዞቻቸው እስልምናን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከምንጩ ለማድረግ የዘመቱበት አሕዛብ ብሎ ጠቅሶታል አላህ። ጭፍሮች ወደ መዲና ሲመጡ መዲናን ለመከላከል መልእክተኛው አንድን ስትራቴጂ ቀየሱ። ጉድጓድ ተቆፈረ፣ ከተራራ ጫፍ እስከ ተራራ ጫፍ። ጉድጓድ እየቆፈሩ ያለ በቁፋሯቸው ላይ ትልቅ አለት ገጠማቸው። ያ አለት ተሰብሮ ካልወጣ ጠላት በፈረስ ዘሎት ሊወጣ ይችላል። ሰሃቦቹ ሞከሩ፣ ለፉ፣ ጀግኖቹ ገቡ፣ ጡንቸኞቹ ገቡ፣ ሊሰብሩት አልቻለም። ወደ ማን ተመለሱ? ወደ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የአላህ መልእክተኛ ትልቅ ቋጥኝ ገጠመን፣ መስበር አልቻለም። ፈቃለ ነቢይ እኒ ናዝል መጣዋል። ረሱሉም ተሰየሙ ከመሃላቸው። ከታች ሽርጥ አገልድመው ነበር፣ ከላይ ፎጣ ጠፍተዋል። መዶሻውን ተቀበሉና ቢስሚላህ ብለው አንዴ ሲመቱት ብትንትኑ ጠፋ። ይሄ ድንጋይ ይሄ ክስተት ሌላ ክስተት ወለደ። እጃቸውን ሲያነሱት ሆዳቸው ተገለጠ። ሆዳቸው ሲገለጥ ሰሃቦቹን ያሳዘነ ክስተት አዩ። ለካ መልእክተኛው ርቧቸው ነበር። ረሃባቸውን ለማስታገስ ድንጋይ ሸብ አድርገውበት ነበር ሆዳቸው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ክስተት ሲያይ ጃቢር ብኑ ዓብድላህ አልቻለም። ከነቢዩ አስፈቀደና ወደ ሚስቱ ሮጠ። ብሎም አላት ፈቀድ ረአይቱ ሚን ረሱልላህ መንظረን፣ ዛሬ ከነቢዩ ያየሁት ሁኔታ ሶብር የሚያሳጣ ነው። ምን ይበላለሻል? ጃብር ምን ይላል? 3 ቀን ሙሉ ይላል በጠላት ታጥረዋል። ምግብ አልቀመስንም ውሃ ቢሆን እንጂ። ነቢዩ ምልክ አረቧቸውን ወዳቸውን ያሰሩት። ቤት ገባ። ምን አለሽ? ቃለት ሳዑ ሚን ቡር፣ ከገብስ የሆነ ሳዕ ማለት 1 ኪሎ ከ40 ግራም ማለት 2 ኪሎ አይሞላ ገብስ አለን። ፍጭው አላት። ሲፈጭ አንሳ አላለች፣ ፍጩ። ዳቦ ጋግሪ። ሌላስ ምን አለሽ? ትንሽ የምትታረድ እንሰሳለ፣ ረጃት። ወጥ ስሪ፣ መረቅ አርጊበት። ነቢዩን ልጥራቸውና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራባቸውን ያስታግሱ በዳቦ አርገና ብላቸዋል። ከዛም ወጦ ሊሄድ ሲል ሚስቱ ያዘችው። ያ ጃብር አለች፣ ምግቡን እያየኸው ነው የምሰራው፣ አደራሃን ጉድ እንዳታረገኝ ሰው ጨምረህ አምጥታ አለች። ግድ የለሽም አላት። ወጦ ሄደ። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር እንደደረሰ ወደ ጆሮአቸው ቀረበና ፈሳረሁ ፊ ኡዝኒሂ፣ ጠጋ ብሎ የአላህ መልእክተኛ ጡዐይሙ ሊ፣ ጡዐይም ማለት ተስጊር ነው፣ ትንሽ ምግብ ሚያጋለ እርሶ 1 ሰው ወይም 2 ሰው ይዞ ይምጡ አላቸው። ያንተ ነብይ ከሰራዊቱ ወጣው ብቻቸው የሚመገቡ ናቸው። ምን ያህል ነው አሉት። አይ 1 ኪሎ ተኩል ገብስና ትንሽ ስጋ አለች። ቆሙ። የአላህ መልእክተኛ ሰራዊቱን አናገሯ። እናንተ ሰራዊቶች ሆይ ያ ማዕሸረ አልሙሃጅሪን ወልአንሳር ዛሬ ምሳ ጃቢር ቤት ተጋብዛችኋል አለ። ጃቢር ጠፋዋል። ሾልኮ ወጣ። ወደ ሚስቱ ደረሰ። ዛሬ ጉድ ተሰራለልሽ። ምን ገጠመ? ነብዩ ሰራዊቱን አስከትለው ተመጡ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደነገጠች። አላስጠነቀቅኩም ነበር እንዴ አለች።
ሚስቶች እንግዳ ሲበዛ ይፈራሉ። ይበቃ ጭንቀት ነው እንግዳ ወጡ እስኪነሳ ድረስ። እንዳትፈርድባቸው ያኔ ቢበሳጩ። አላስጠነቀቅኩም ነበር? አዎ። ነግራቸዋል ምን ያህል ምግብ እንዳለ? አዎ። ይሄን አውቀዋል? አዎ። እንግዳማ ራሳቸው ያውቃሉ አለች እሱ። ከዛም ጃቢርን አስጠሩትና እኔ እስክመጣ ሊጡ ከቃው እንዳይነሳ ስጋው ከሚጠበስበት እንዳይወርድ አሉት። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰራዊቱን አስከትለው ወደ ጃቢር ቤት ሰልፍ ቤትም እንደገቡ ምግቡን አሳዩኛሉ። ሊጡ እንደደረሱ ዱዓ አደረጉ አላህ እንዲባርክ። ስጋውንም ዱዓ አረጉበት። የጃቢር ሚስት አብራ ቂጣ መታጋግርሽ አምጪ አሏት። አንዲት ቂጣ አይደል እንደምትሆኑ አመጣች እሷ ማጋዥ። መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስጋውን ሲጠበስ ያነሳሉ። ቂጣው ተጋግሮ ይሰጣቸዋል። ቂጣው ላይ ስጋውን መረቅ እያፈሰሱ ጃቢርን ጠሩት። 10 እያረካ አስገባቸዋል። 10 ሰሃባ ይገባል። ቂጣና ስጋ ይቀርብለታል። ያን በልቶ ወጥቶ ሄደ። 10 100 ዙር ሰሃባ ገባ። ስንት ነበራችሁ አሉት ለጃቢር። 1000 ነበር ነው ይላል። ወላሂ በአላህ ይሁንብኝ ይላል 100,000 ብንሆን ይበቃል ነበር ይላል ጃቢር። እዚህ ጋር ሰብእናቸውን ተመልከቱ። 1000 ሰሃባ እስኪበላ ረሱሉ ኪችን ውስጥ ናቸው። አልወጡም ነበር። መጀመሪያም አልበሉ። እሰቡት አንድ ሰሃባ 10 ሰው ገብቶ እስኪወጣ 2 ደቂቃ ፈጀ ብትሉ 100 ሰው እስኪበላ 300 ደቂቃ ይፈጃል። 300 ደቂቃ ማለት 2 ሰዓት ከ40 ደቂቃ ማለት ነው። 2 ሰዓት ከ40 ደቂቃ ሙሉ ያንተ ነብይ የዓለሙ ብርሃን የኛ ነብይ ቂጣና ስጋ ያደረጉ ሰሃባ እየመገቡ ነበር። መጨረሻም ሰራዊት ወጥቶ ከሄደ በኋላ እርሳቸውም ቀመሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህን ያቸው የኛ ነብይ። ለዛ ነው ከራስ በላይ የወደዷቸው። ለዛ ነው ቀስት ሲወረወር ደረታቸውን የሰጡላቸው። ከራስ በላይ ያፈቀሯቸው። ከጎናቸው ሆኖ አካላቸው የከሳላቸው። ለዛ ሌላ ስብእናቸውን እንዘክር። ይሄን ደግሞ የሚያወራን አቡ ሁረይራ ነው ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ። ታዋቂው የሐዲስ ዘጋቢ። ሐዲስ ሲተረክ ትልቁን ዘገባ የዘገበው አቡ ሁረይራ ነው ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ። አቡ ሁረይራ ምን ይላል? እኔ እኮ ይላል ተሰዶ ነው የመጣ አቡ ሁረይራ። አረብ አይደለም። ብዙም ዘመድ ወገን የለውም። የሚያበላው ብዙ ሰው የለውም። ስራም የለውም። ብዙ ሐዲስ ላይ ነው ዒልም ላይ ነው ያሳለፈው። አንዳንዴ ይላል እርቦኝ መሬት ላይ ይገላበጥ ነበር ይላል። አንዴ ግን ረሃቡን አልቻልኩትም። መንገድ ዳር ቆም ሰው ምሳ እንዲጋብዘኝ ብዬ አቡበክር ስዲቅ አለፋል። ሲያልፍ እማቀውን የቁርአን ተፍሲር ጠየቅኩት። ዒልሙን ፈልጌው አይደለም አለ። ከመለሰልኝ በኋላ ምሳ በልተሃል እንዲህ ላይ ፈልጌ ነው አለ። አቡበክር ስዲቅም የቁርአኑን ተፍሲር ነገሩኝና ሄዷል። አላስከተለኝም አለ። ስትራቴጂ እየተጠቀሙ ነው አቡ ሁረይራ። ሁለተኛ ዑመር መጡ። ያ ዑመር ይሄ ቁርአን ተፍሲር ምንድነው አልኩ። ዑመርም ተነተነልኝና ተከተለኝ ሳይለኝ ወደ ቤቱ ሄዳል። ዛሬ ጾም የለሁን ነው። ትንሽ ቆይተው ፈጃአ አቡል ቃሲም ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብቅ ልክ እንዳዩኝ ይላል ፈዓረፈ ማ ፊ ወጅሂ ወቀልቢ ውስጥ ያለውና ፊቴን ተረዱታል። ለሳቸው ተፍሲር አያስፈልግም ያውቁታል። ኢን ሁወ ኢላ ወህዩን ዩሃ ወህይ ነው የሚወርድላቸው። ከዛም ያ ባህር አሉኝ። አንተ አቡ ሁረይራ አሉኝ። الحق ተከተለኛ ወደ ቤታቸው ከኋላ ቤት እንደገቡም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሚስ ቤት ሲገቡ ጠረጴዛ ላይ ወተት በብርጭቆ አገኙ። ጠየቁ ይሄን ወተት ማን አመጣው? አይ እገሌ ወይ መገሊት ነው ይላኩልህ። ከዛም ብርጭቆውን አነሱና ዛሬ ረሃቤን ልሞላ ነው አልኩ አቡ ሁረይራ። ከዛ ብርጭቆውን አንስቶ አንተ አቡ ሁረይራ አህሉ ሱፋን ጥራቸዋል። አህሉ ሱፋ ማለት ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መስጂድ ጀርባ የሚኖሩ ብዙ ልብስ የሌላቸው ቤተሰብ የሌላቸው ችግረኞች ናቸው። በሳቸው አምነዋል። አህሉ ሱፋ አልኩ ብዙ ናቸው። አንድ ብርጭቆ ወተት ምን ይሰራለታል? ዛሬም በቃ ጾም የላድር ነው አለ አቡ ሁረይራ። ግን ትእዛዛቸው መፈጸም አለብኝ። ጠርቼ መጣ። ከዛም እንደመጡ እኔ መጀመሪያ አጠጣለሁ ብዬ ተስፋ አደረኳል። ምነው 2/3ኛ ሰው ጋር ሊያልቅ ይችላል። ከዛም ብርጭቆውን ሰጡኝና አጠጣለሁ። በቃ ተስፋ የለኝም ብሎ ታዘዘ። አንዱ ጠጦ ይሰጠኛል፣ ብርጭቆ አልጎደለም።
ሁለተኛው ጠጣ አልጎደረም። ሁሉም ጠጣው ጨረሱ ይላል አቡ ሁረይራ። መጨረሻ ብርጭቆውን ወደ ነብዩ መለስኩላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያ አቡ ሁረይራ ማን ቀረ? እኔና እርሶ አልኳቸው። ጠጣዋል። ቁጭ በልና ጨምራሉ። ጨመርኳል። እንደገና ጨምራሉ። ጨመርኳል። ጨምር ሲሉኝ አልቻልኩም አለ። ሆዴ ሞልቶ ወለዚ በዐሰከ ብልሐቅ ላ አጅዱ ለሁ መስለከን፣ በእውነት በላከ ጌታ እምላለሁ መግቢያ የለኝም አልኩ። ፈضحክ ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛም ቢስሚላህ ብለው እሳቸው መጠጣት ጀመሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መጨረሻም የሚጠጡ ለሰሃቦች የኖሩ የተቆረሱ እነሱ ዘንድ የተፈቀሩ እንዳይን ብሌን የሚያዩአቸው ያላቸውን አካፍለው የሚያድሩ ረሱሉል ሁዳ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነዚህን ታላቅ ነቢይ ለልጆቻችን ሁሌ ልንተርክላቸው፣ ስብዕናቸውን ከብሽሽቅ አውጥተን ታሪካቸውን ገድላቸውን ልንተርክላቸው በዚህ ትውልድ ላይ ዳግም አደራው ተቀምጧል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስብዕናቸው የረቀቀ የጌታቸው እርዳታ ያልተለያቸው ሰሃቦቹን በነገ በአላህ ቀጠሮ እርግጠኛ እንዲሆኑ ኮትኩቶ የቀረጿቸው ታላቁ ሰው ረሱሉል ሁዳ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ ወፈዐሉል ኸይራት ወስተግፊሩ ረበኩም ፈጡባ ሊልሙስተግፊሪን። አልሐምዱሊላህ ዐላ ኢሕሳኒህ ወሽክሩ ለሁ ዐላ ተፈዱሊህ ወምትናኒህ ወላ ኢላሃ ኢለላህ ተዕዚመን ሊሸእኒህ ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐላ ረሱሊህ ወኢኽዋኒህ። አማ ባዕድ። ውድ ምእመናን፣ የመጀመሪያው ኹጥባችን ላይ ስለ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስብዕና አውስተናል። ሰሃቦቹን በትልቅ ህልም የቀረጹ አዛኝና ደግ፣ አካፍሎ ማደርን ያስተማሩ፣ ሰልፍለስ ከራሳቸው ስሜት የተሻገሩ የምድራችን ታላቁ ሰው የአላህ ወዳጅ የጅብሪል ጓደኛ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢዩ በርካታ መከራን ስቃይን አሳልፈዋል። በቅርብ ዘመድ በእነ አቡ ለሃብ ችግር ደርሶባቸው ከሩቅ ጠላት አጥቅቷቸዋል፣ ተስፈራርተዋል፣ ተርበዋል። ይህን ሁሉ አልፈው ለእኔና ለአንተ እስልምናን አሸጋገሩ። ሌላ ስብዕናቸውን እናውሳ። እንዴት ሰሃቦቹን በትልቅ ተስፋ ህልም ይቀርጽ እንደነበር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደምታውቁት መካ ላይ መቀመጥ ስላልቻሉ መካን ለቀው ወደ መዲና መሰደድ ግድ ሆነባቸው። ወደ መዲናም ሲሰደዱ ቁረይሾች ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መዲና ከገቡ ከአንሷሮቹ ጋር ካበሩ፣ አንሷሮቹ የንግድና የጦር ሰዎች ስለሆኑ ያጠቁናል ብለው ፈሩ። ጉዟቸውን ለመግታት ወሰኑ። ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከትሎ ሄዶ ይዞ ለመጣለን ሐየን አው መይተን በህይወትም ይሁን ገሎ 100 ግመል እንሸልመዋለን ቢል አዋጅ አወጁ። 100 ግመል ትልቅ ሽልማት። አህሉል ባጢል የባጢል ሰዎች ሐቅን ለማጥፋት የሚከፍሉትን ገንዘብ ልክ ታየዋል። 100 ግመል በዚህ ዘመን 100 መኪና በል። የቁረይሽ ወጣቶች ተሰማሩ ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍለጋ። እሳቸው ከአቡበክር ጋር ያቀኑ ወደ መዲና ነበር። ያገኟቸው አልቻሉ። ድንገት ግን አንድ ሰው ደረሰባቸው። ሱራቀቱ ብኑ ማሊክ ያኔ ሙሽሪክ ነበር። ከዛ በኋላ ሰልሟል ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ። ደረሰባቸው። አቡበክር ስዲቅ ዞር ብሎ ሲመለከት ከኋላ ሰው እየመጣ ነው። የአላህ መልእክተኛ ከኋላ ሰው መጣብን አላቸው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉት? ላ ተሕዘን አትተክዝ ኢነላህ መዐና፣ አላህ እኮ ከኛ ጋር ነው። ሱራቃ እየቀረበ ሲመጣ ነቢዩ ዱዓ አደረጉ። ፈረሱን ምድር ዋጠችው። ግሩ እየሰረጎደ መግባት ጀመረ። የፈረሱ ሆድ ላይ ሲደርስ ሱራቃ በል ከላይ ገዛ እንዳለ አውቄያለሁ ልቀቀኝ አላቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዱዓ አደረጉ። ፈረሱን ለቀቀው መሬት። አሁንም 100 ግመል አጓጉቶታል። ተከተላቸው። መሬት ዋጠችው። በቃ የመጨረሻ ነው አስለቅቁኝ አላቸው። ለቀቀችው መሬት። ሶስተኛም ተጓዘ። መሬት ያዘችው። ከፊት ለፊቱ ያሉት ሰው የአላህ ነብይ መሆናቸውን አወቀ። በቃ ከአላህ ገዛ እንዳለ አውቄያለሁ በአንተ ማመን እፈልጋለሁ አላቸው። ቀረባቸው። እስልምናን ተቀበለ።
በሉ እንግዲህ አላህ መልእክተኛ አላቸው። ወዲያው ወደ ኋላዬ ሰው እንዳይመጣ እመልሳለሁ ተረጋጉ አላቸው። በል ስራህን ስራ አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዞር ብለው ሊሄድ ሲል አንድ ትልቅ ብስራት ሰጡት። فكيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى የኪስራን የወርቅ አምባር የለበስክ ጊዜ ሁኔታው እንዴት ይሆናል? ኪስራ ማለት የዘመኑ ትልቅ ንጉስ ነው። የፋርስ ሀገር አምባገነን መሪ ነው። የወርቅ ዘውድ የሚለብስ ነው። ወርቁ እንዳይከብደው ጣራው ላይ ተንጠልጥሎ ነው የሚሰካለት። እዚህና እዚህ የሚያደርገው የወርቅ አምባር አለ። እነ ኢራቅን፣ ኢራንን፣ እነ ፓኪስታንን ሁሉ የገዛ ትልቅ መሪ ነው። ከዛ ደነገጠ ሱራቃና ኪስራ እብኑ ሁርሙዝ አላቸው። እርሶ የሚሉ ኪስራን ነው እንዴ የሁርሙዝ ልጅ አላቸው። አዎን አሉት። ያን ክስተት ስላየ ቃላቸውን አመናቸው። ከዛም ሰራዊቱን እየመለሰ ተመለሰ። ሱራ ዘመናት ነጎዱ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ጌታቸው ተሻገሩ። ሙስሊሞችም በእነ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ መሪነት እና አቡበክር ሲዲቅ ካለፉ በኋላ ፋርስ የተባለውን ሀገር ከፍተው ገቡ። የንጉሱን ቤተ መንግስት ተቆጣጠሩ። ያኔ የንጉሱ አልባሳት ወደ መዲና ወደ ዑመር መጣለት። ዑመርም የነብዩን ቃል አስታወሰ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ አይነ ሱራቀቱ ብኑ ማሊክ ሱራቃ ይታላ ይሄ ገበሬ ወደ ዑመር መጣ። ሰሃባው ከቧል። የኪስራ ኢብኑ ሁርሙዝ የወርቅ አምባሮች ወጣው መጡ። ልበሳል እኔ ልልበሳል? አው መልእክተኛው ቃል አልገቡልህም እንዳሉት። ሱራቃም አምባራቸውን ተቀብሎ እጁ አጠለቀ። ዑመር ትክ ብሎ አየው። ወአይራቢዩን في يده سوار كسرى ይሄ ገጠሬ የታላቁ ንጉስ የኪስራን አምባር ለብሶ ሰሃባው ማልቀስ ጀመረ። የነብዩ ቃሉን ሲሆን ተመለከቱት። ተአምራታቸው ተገለጠ። ነብዩን አፈቋቸው ሰሃቦች እንዳሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦችን ነገን እንዲያዩ በአላህ ቃል ኪዳን ተስፈኛ እንዲሆኑ የቀረጹ ታላቅ ነብይ፣ ታላቅ ስብዕና ለዚህ ዘመን አስተምሮታቸው የሚያስፈልገን ሲራቸውን በሁሌ ልንማር የሚገባ ሽልማቶቻችን፣ ላይብረሪዎቻችን፣ ጎዳናዎቻችን በስማቸው በሚስቶቻቸው ስም ልንሰይምላቸው የሚገባ የአላህ ምርጥ ባለም يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى وصلاتكم وسلامكم نورا لكم بأمسكم وبيومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحاول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين ألا فأقم الصلاة